إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين التابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا بالإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمان المدني سيد الشيخ محمد الشيخ بن عبد الله البنجابي سيد الشيخ البنجابي سيد الشيخ محمد تشفل الله بن أبي اسمه خصوصا سيد الإمام سيد زين الدين الباني سيد الإمام الشيخ الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد الشيخ محمد النووي بن عمر البنتاني ولأهل سندها المنتسب إليه إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي طاهر سيد الحبيب علوي عبد الفقيه سيد الحبيب عبد الرحمن بن محمد السوق سيد الحبيب عبد الله بن أبي بكر بن عبد السلام سيد الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيد الحبيب أبي بكر بن عبد الله العجوز العدل سيد الحبيب الشيخ بن عبد الله العجوز سيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن المنظر سيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقتص سيد الشيخ علي بن عبد الله سيد الحبيب عبد الله بن أبي الحدث سيد الحبيب أحمد بن سيد الحبيب أبي بكر بن ساجد الصقر صاحب العنب سيد الحبيب عبد الرحمن الجفري سيد الثالث سيد الحبيب حسين بن أبي بكر العيدش الحبيب علي بن محمد بن حسن سيدنا الحبيب أبي بكر الأقتص سيد الشيخ محمد بن القطبيات المال سيد الشيخ محمد ياسين بن عشاء الفداني المسيح إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح سيد الشيخ محمد لا روح جميع مشايخنا ومشايخنا من الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأكبارهم ومعارفهم وكرامتهم وجعلنا من حزبهم ومن أعلى علتهم وشرنا بزمرتهم ودخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصالحين والصالحين نسألك يا رب بركتهم وكراماتهم اشف مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقمنا وعمالنا وأوجعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحح أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا إخواننا وأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائب وشر الدنيا وشر الآخرة واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أولياء المتقين ومن أهل الجنة الفردوس الأعلى من أهل النظر لوجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله وكذاك يعصي من يعلم ذلك إلا لعلم نافع لا جاهل. Wakazaka dan demikian juga ya'si bermaksiat atau berdosa man orang yu'allimu yang melajari zalika itu orang yang belajar tidak karena Allah illa li'ilmin nafi'in kecuali karena ilmu yang bermanfaat la jahilah. Qala syarih rahimahullah kanal aula taqdimu hadzal bait alladhi 'ala alladhi qablahu. Kanal aula adalah yang lebih baik ujar syarih taqdima hadzal bait mendahulukan ini bait syair al-ladzina qablahu atas al-ladzi atas syair qablahu sebelumnya. Menurut syarih, siapa syarih pengarang kitab matan syair itu kan matannya ngarang kitabnya adalah Hidayatul Azkiyah. Itu matan, itu syairnya. Syarahnya lalu syarih pensyarah ngarang kitabnya Kifayatul Azkiyah. Baik Hidayatul Azkiyah ataupun Kifayatul Azkiyah itu sama pengarangnya, yaitu Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari, muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Adapun yang di pinggir itu ada dua matanya tetap ngarannya Hidayatul Azkiyah, tapi disyarahkan ngaran kitabnya Sulamul Fudhala. Nah, Sulamul Fudhala itu syarah daripada kitab Hidayatul Azkiyah, tapi disusun atau dikarang oleh Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Cara memahami kitab ini di pinggir habisnya. Di pinggir ini ada juga penjelasannya, tapi itu Sulamul Fudhala itu. 6 syairnya itu Hidayatul Azkiyah. Ada pun yang kita baca ini 6 bekurung syairnya nih. Wa kadzaka ya'si may yu'allimu dzalika, itu mantan ngarannya. Ngaran kitabnya Hidayatul Azkiyah. Lalu diuraikan syarah ngaran kitabnya Kifayatul Azkiyah. Nah, karena kita belajar dua-duanya Muhammadai, lalu belajar apa? Belajar kitab Kifayatul Azkiyah. Karangan siapa kitab Kifayatul Azkiyah itu? Karangan Imam Zainuddin Al-Malibari. Jadi sidin nama ulama dan sidin nama syarah. Yalah, syarahnya siapa? Yalah, salah kan?
Iya. Tiga ikung guru, soalnya aku belajar kitab Kifayatul Laqyan. Tiga ikung guru. Nah, lalu karena gawian syarah itu menjelaskan, lalu kadang-kadang mengeritik, paham nanti mengeritik tuh, membahas ini ujar sedih adalah yang lebih baik mendahulukan baik syair ini atas baik sebelumnya. Nang baik bang ujar sedihlah syair ini berdahulu hanya syair haruma alaihi itu ujar sedih dua. Ujar sedih dua. Nah kenapa? Ya karena mungkin ada susunan yang bagus. Nah penjelasannya wa kama annal mar'a ya'si bitta'allumi iza qasada bihi ghaira wajhillah ya'si aidan man yu'allimu zalikal mar'a. Wa kama dan sebagaimana annal mar'a bahwa seseorang ya'si bermaksiat atau berdosa bita'allumi dengan belajar ilmu agama iza qasada bihi ghaira wajhillah apabila dia mengkasar menginginkan meniatkan dengan belajar itu bukan karena Allah maka sebagaimana itu berdosa ya maka berdosa aidan juga man guru yu'allimu dzalika yang melajari itu orang-orang. Gambar mengaji niat kadang karena Allah dan ketahuan. Guru nang melajari ikam ini tahu bahwa ikam niatnya karena Allah, maka ikam hukumnya maksiat belajar, hukumnya berdosa. Guru nang melajari ini pun kalau dia tahu nang belajar ini niatnya karena Allah, guru pun ikut berdosa. Nah maka dulu ketika kita menjadi guru, lihat-lihat dulu muridnya niatnya karena apa. Kalau jelas kada karena Allah, jangan dilajari. Tak umpat berdosa. Kalau kada jelas niatnya, maka apa yang dikatakan Nabi, innama nahnu nahkumu bizawahir, kita ini menghukumkan yang zahir. Kalau yang pertama tadi ini sudah pada kada karena Allah itu mengucap niat mengaji itu ini. Nang kada jelas ini kada pada kada ketahuan. Aku dirinya kada tahu niat kamu mengaji karena Allah kah kada kah. Ya kalau karena tersembunyi niat itu di dalam hati. Maka karena itu kada jelas, nahnu nahkumu bizawahir, kita hukumkan secara zahir. Secara zahirnya baik. Nah, ini bagus. Kada bukan karena Allah lagi. Nah ketika kita mengetahui orang itu belajar karena Allah Ta'ala, lalu kita lajari, maka kita pun berdosa melajari orang tersebut.
Iza kana aliman biniyati. Itu kaitannya. Lah, iza kana aliman, apabila adalah ia si guru tadi aliman mengetahui biniyati dengan niatnya si murid tadi karena Allah. Kayak apa inya mengetahui? Dengan cara korinah atau inya berpada atau dengan cara dikasyaf Allah. Kenapa ini nanti berdosa? Si guru nih yang melajari kenapa dia berdosa? Karena ia tahu karena Allah tetap dilajari li annahu yasiru mu'inan lahu ala maksiyati. Li annahu, karena bahwasanya ia si guru mu'inan, membantu, menolongi, lahu bagi dia halal maksiat, atas berbuat maksiat. Ini orang belajar karena Allah hukumnya maksiat. Si guru tahu dilajari sama ngarannya membantu atas kemaksiatan. Kalau membantu dalam perbuatan maksiat, wal i'anatu 'alal maksiyati maksiyatun. Usulahai faedahnya. Faedahnya nyatakan ini faedah umum mereka kata faedah ini ya faedah umum. Wal i'anatu 'alal maksiyat, membantu atas perbuatan maksiat, maksiatun yaitu maksiat juga. Apa yang kita itu? Bila menolongi orang maksiat, maksiat hukumnya. Walau menolonginya bisa kalimatin, dengan sepenggal kalimat. Contoh, datang orang bersepeda motor atau serombongan orang bertempur melawan kita. Si pulang di mana orang berjual bir tuh ya, sepenggal kalimatnya, penggal kalimatnya. Ini apa hukumnya? Maksiat. Walau bisa dari kalimatin, walaupun hanya sepenggal kalimat, tapi itu membantu maksiat. Itulah orang minuman kan, mabuk-mabukan kan, maksiat ya. Siapa yang memudahkan makan kan? Gamre menutupi akan atau bahasanya membantu kawan dalam berbuat maksiat. Nah, ikan bantu apa? Menunjuki selawar aja. Nah, selawar apa kayak? Oh iya maksiat. Tahu jadi kawan maksiat selawar. Diunjuk mengambilkan maksiat juga. Wal i'anatu 'alal maksiat maksiat. Membantu, menolongi atas kemaksiatan, yaitu maksiat juga. Kedua aku kedompet memandirkan apa ada, tapi membawakan barangnya. Membawakan barangnya. Nah, apa barangnya? Kita saja jintingan jangan dibawakan, tapi jintingan basic bir, minuman keras, bawakan mereka ke tempat situ sama juga maksiat. Ini kaidah umum di ayat yang harus kita perhatikan. Jadi pembakal
janganlah menjadi pembangkal menuruni dalam kemaksiatan. Jangan. Jadi bupati jangan menolongi, membantu orang maksiat. Jangan. Yang siapapun jangan sampai membantu kemaksiatan. Wa idza kana 'asiyan bi ta'limihi fayajibu man'uhu min at-ta'limi. Wa idza, dan apabila kana 'asiyan adalah dia bermaksiat, berdosa bi ta'limihi dengan belajarnya tidak karena Allah, fayajibu man'uhu min at-ta'lim, maka wajib mencegah dia daripada belajar. Kamu Muhammadiyah jadi tuan guru atau jadi apa? Datang orang minta lajari ini, tapi kamu tak niatnya karena Allah, wajib bertegak. Hati bertegak itu jangan melajari. Jangan dilebih-lebih. Kenapa? Niatnya karena Allah Ta'ala. Li'annal man'a minal maksiyati wajib. Li'annal man'a, karena bahwasanya mencegah minal maksiyati daripada kemaksiatan, wajibun, yaitu tapi dengan syarat gurunya tak tahu, menyakari tahu pak, minyak semuanya. Pak ingkana jahilan biniyatihi jazalahu ta'limu. Pak ingkana jahilan, maka jika adalah si guru jahil, tidak mengetahui, biniyatihi dengan niat muridnya. Apa niatnya kamu belajar? Kau kan tahu apa niat kamu sekolah, apa niat kamu belajar, kita tahu. Nah, bolehlah melajari jazalahu ta'limu. Jaza, maka boleh lahu baginya ta'limuhu, melajarinya, li'annahu ma'zuran bijahli. Li'annahu, karena bahwasanya dia ma'zuran, diuzurkan. Diuzurkan, dimaafkan, bijahli, dengan tidak tahunya. Nah, tuh. Wa'lam anna anlima man fasadat niyatu. Wa'lam, ketahui olehmu, anna mu'allimah, bahwa orang yang melajari, man akan orang, fasadat niyatuhu, yang merusak niatnya, kaba'i saifin,
sama seperti penjual pedang ala qati'i tariqin atas perampok. Perumpamaan dia selain orang yang melajari, orang yang niatnya kada benar, itu sama lawan orang menjual barang nang orang nang dijual ini akan menimpas orang. Boleh? Kada boleh. Hanya hati-hati orang menjual barang agan apa garang tahu jangan menimpas orang, salah agan merampok haram. Sama orang menjual emas, malahan laki-laki nukar emas dan itu ini agan memakai seorang kan, agan memakaikan anak bini kan. Apabila agan memakai seorang, maka hukumnya haram. Kenapa? Karena laki-laki memakai emas hukumnya haram. Berarti si penjual ini menolongi atas kemaksiatan. Sama. Laki-laki, nah ini jadi masalah hati-hatilah ini tersalah kan. Laki-laki bini-bini berjualan silawar, tapi silawarnya nampak silawar simpak. Laki-laki nan makar boleh nggak dijual pun? Kenapa? Asal ini jangan jelas-jelas memakai di tangan orang banyak. Lah, mun ikam kada jelas menjual silawar simpak, karena silawar simpak ini adalah silawar pakaian dalam. Tapi apa gue mandi aja, mau mandi musim bak ya, jangan dijual itu karena menolongi atas kemaksiatan menurut mazhab Syafi'i. Itu hukumnya membuka aurat. Kalau jadi luas masalah. Nah ya namun juali bini-bini, jangan soal juali bini-bini selawar panjang gatak. Ada dosa. Nah, makan bini-bini, baju nampak, baju sepanggal, sepanggal. Pengarannya yang lo rela yang ke sini aja kan, bajunya ke sini dia. Takutnya yang kenapa? Dia agen aku berjalan dia rumah kelihatan mencohok. Ya kayaknya itu bocah ulun menukar agar memakai di rumah aja. Nah, ini bang, agar berjalan dia. Dan memang ternyata baju itu agar berjalan ikam juali haram. Haram itu kenapa? Karena i'anatu alal ma'siyah. Paham? Jual apa lagi? Baju kain. Jual dum-duman. Apa ini dum-duman ini? Dan berjudi kan? Nah bilanya akan main berjudi, maka hukumnya haram. Extra-jus ya. Bukan orang minuman, tapi kami akan mencampur lawan spiritus ya, dengan mabok ya. Haram. Berjual lempok boleh? Boleh. Tapi menurutnya tahu orang yang menukar lempok ini pajangan mabuk, agar mabuk haram. Karena al-i'an itu alal maksiat, menolongi kemaksiatan. Nah apa itu? Apa itu deh? Kau lah mengembangkan masalah kalau lah, wan ngerti wan. Hanya mempondokan balah lampih lalu berjualan simpak rasa dari cocok tega. Rasa dari cocok.
membibinian ya, atau pondokan keluar dari pondok bertoko berjualan apa aja, berjualan celawar bibinian, baju kaos saja bibinian, mungkin itu ambil hijau, buang kitab, kenapa harus pakai itu? Haram, bibinian pun menjual sama aja. Kenapa? Membantu atas kemaksiatan. Mau aja rapi, mau penjualan, nah ada tahu rapi, karena ini hukumnya haram. Kayaknya pondokan, bilainya keluar pondok, karena penjualan itu ada ngali-ngali, sulai berjual sembako, makanan pokok, warung, ya lah, berjual lama, berjual baju koko, berjual tapi, berjual minyak harum, masih banyak cara berusaha dengan yang halal. Jangan nolongi orang maksiat. Jual kita, orang ada duit beriakan, pondokan kita. Jual kopiah, macam-macam masih banyak, masih banyak. Pakama anal ilma yasluhu la ayyu taqarraba bihi. Nah, pakama maka sebagaimana anal ilma bahwa ilmu itu yasluhu sebaiknya, layaknya, pantasnya la ayyu taqarraba untuk dijadikan ibadah dengan ilmu itu ilallah kepada Allah Ta'ala. Ilmu itu kan sebaiknya, selayaknya, sepantasnya dipakai akan mendekatkan diri kepada Allah. Itu pasaiku yasyurul harbi, pedang itu layaknya, baiknya untuk perang. Parang ini akan perang, punya pedang, punya parang akan menabas komaan, menabas kumpai, kadang jaga membunuh orang kaya. Aku reka mau ada berisi mandor, kalau panjang, mungkin lah itu jauh ini, bunuh orang kali deh. Ini dari orang ada mandoi, kalau aku mencabutkan pakai larang itu apa ingin membunuh orang dan anda melakukan ini benar. Cabut yang alih, wah harus agan apa aja, ada agan mudah kan, agan jaga diri itu hutan kan, minta dulu orang berseorang. Kenapa? Karena menjaga diri itu wajib ya, jaga diri. Bukan bunuh. Entah apa. Jaga-jaga dulu. Saya sedia payung 10 hujan ada selain. Ada selain. Wah, jelas itu landep kok orang ini pangkal dulu. Daripada kita Joko Bisara gitu harinya baca memakai bang Joko Bisara kurang beri ini apa ya. Pasaiku yasluhu lil harbi li ayyuza di pedang itu baiknya untuk perang supaya atau agar dijadikan alat perang dengannya. La yugza itu dijadikan alat perang bihi dengan pedang itu payah beribu bihi riqaba a'dai, payah beribu maka menebas ia bihi dengan pedang itu
itu riqaba a'da'ihi, gulu musuh-musuhnya umat. Pakai gulu ya, dapat yang padang. Contoh melihat pedang Jepang, itu harus lagi momennya pedang Jepang. So itu melihat dulu, suah membelipat itu, suah baik pedang Jepang mereka musuh kawat dilipatnya itu hebatnya Zolah. Jangan bulu Zolah demi Allah, paku aja itu paket macam bulu kan mana boleh perang, paham nggak? Perang melawan siapa? Musuhnya siapa? Kafir harbi. Ketika kita membela agama diganggu oleh orang kafir, pun ada padangnya. Makanya ada terkena padang Sayyidina Ali, apa namanya, Zulfikar. Kalau anak Zulfikar, ada ngolah lagu jadi dewe Zulfikar. Padang Sayyidina Ali, kan Rasulullah ada tahu punya pedang Zulaikar, Zulfikar, pedang Zulfikar. Sayyidina Ali yang orang bahari itu Sulaiman, ini kamu dosa dari amalannya, amalan jagau itu bahasanya itu itu nanti pas Sulaiman. Amalannya Sulaiman, tapi kamu juga kan tadi disebutkan la fata illa Ali wala sayfa illa Zulfikar. Itu amalan bahari Sulaiman, amalan jagau. Hanya kadada pemuda nang jagau kecuali Ali, kadada pedang nang hebat kecuali pedang Zulfikar. Agan perang. Coba kita perang apa? Lawan hantu. Coba ikan bingung, orang lagi bingung tuh. Aneh, soalnya tapi mau orang mengerti paham. Almarhum musuh itu soalnya sini senjata api yang pistol gencet. Aja gede sih. Kan orang manusia ini jadi otak kiri boleh. Polisi ada, tentara ada, pengawal ada, sebagainya. Musuh itu luar. Kamu nggak ngerti. Ini orang tidak ngerti di mana. Dikira musuh itu manusia aja kan. Musuh minal jinni wal insi wasyayatin wal buhus bisa. Itu. Allahumma inna na'udzubika min syarril makhluqin minal jinni wal insi wasyayatin wal buhus. Binatang musuh. Setan musuh. Allah, jin kan? Nah, jin bisa menyembah kamu. Ya bisa paham? Ya bisa. Timbul dikerahkan orang pasukan jin, yang pakai meriam, pakai senjata itu timbul. Ya ada kali seorang pistol. Itu ya, manusia. Kira-kira ada. Tapi musuhnya macam-macam. Lewat musuh nyata, lewat musuh yang ada nyata timbul menyerang pasukannya beda. Seorang bersenjata ini melihat peparang ikan hantu ikan melihat ikan peparang mahkota jadi ikan bujur. Ikan bodoh ikan manila yang dua turun itu manila. Inilah orang. Kedua ini 5 zat
Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa? Aneh. Kenapa kalau? Aneh. Aneh lah. Tuhan ini akan apa? Ada hantu? Hah? Kami ini yang 2, 3 apa nih ya? Bol, inilah. Benar sih. Dua ini pencet bener lagi. Ini apa? Pencet bener dari banyak pengunjung dua diturun. Kemana dua ini? Ada apa? Bawa barang mantunya itu mau ikut pilih timbul berimbas juga hantu juga paham hantu dia dulu juga mau lihat barang ya ini wanti banget ini berusia apa timpasnya itu bawa kayu aja udah beli bawa barang aja ibunya bawa kayu pokok bisa kadang-kadang kan tuh kayu tapi jangan kayu biasa, tuh kayu gimana tuh? Pohon apa? Taruh lah. Yang kilur tuh, simpannya di kamar ini udah hancur ya, baik kan? Sesuai kan orang baik itu bukan? Unjuk ke, mali-mali, halus ya sih. Dua ini ada. Bawa ini pokoknya takutan hantu gitu takutan kamu apa lagi maling maling yang buka kami aja nanya kenapa dia kan dijual ada bisik puja orang Jawa, akhirnya yang ngarangnya pegangan puja orang rantau kamu, puja orang kampung ada bisik gam-gaman, ya lagi ada bisik gam-gaman, tapi kamu di pondok itu boleh, tidak boleh bisik gam-gaman itu amalia dia nunggu rumah anak kayu jaga itu, kalau kayu mali-malinya ada barang. Ya, di kampung itu orang berundalan ini lumpuh aja ada kali-kali. Tangguh aja di sini tuh cobain anak tangguhan siapa? Undalan apa naga gitu. Ya dari undalan ngarannya kerangka naga kok. Naga soalnya. Seorang pada bersenjata René kenapa? Makanya orang jenderal presisi orang kembar hati-hati kamu tuh tongkat komando soalnya bukan tongkat sembarang tongkat bukan tongkat sembarang tongkat Soekarno orang tahu melihat gambar Soekarno ada tongkat lalu sejarah tongkat kemana aja dibawa deh itu banyak mengincar soalnya tongkat itu bukan tongkat sembarang tongkat. Nampak tongkat genggaman, kering genggam acur, lepas. Ya. Jadi silahkan. Yadribu bihi riqaba a'da'ihi memukul ia dengan pedang tadi akan bulu musuh-musuhnya. Paman alima mimman talaba sayfa
annahu yuridu ayyasta'milahu fi qat'it tariqi wa idza'il muslimina. Paman alima, maka orang yang mengetahui, mimman talabahu, dari orang yang mencari pedang, annahu yuridu, bahwa ia menginginkan ayyasta'milahu, menggunakan pedang itu fi qat'it tariq, untuk merampok di jalanan, wa iza'il muslimina, dan untuk menyakiti kaum muslimin atau orang Islam, harum alaihi, maka haram atasnya bizluhu lahu, mengorbankannya untuknya. Haram mengorbankan, menjuali, memberi, menjami lawannya. Bal hadza aswa'u halan, bal bahkan hadza, ini penuntut ilmu yang tidak karena Allah, tidak bid'ah. Kita salah paham. Bal bahkan hadza, ini penuntut ilmu yang tidak karena Allah, aswa'u halan, lebih jahat keadaannya, wa adharu, dan lebih merusak, min zaka, dari itu perampok. Lebih jahat daripada perampok, lebih merusak daripada perampok. Kenapa itu? Li'annahu bihi yahsulu nuqsanuddin. Li'annahu, karena bahwasanya bihi, dengan dia nuntut ilmu tidak karena Allah, yahsulu nuqsanuddin, hasil kekurangan agama, hasil kelemahan agama. Ini melemahkan agama, merusak agama. Wazaka yahsudu bihi nuqsanud dunya, itu perampok hasil dengan dia kurang dunia. Kalau perampokan masalah harta aja, habis hilang. Kalau ini masalah agama, merusak agama, rusak. Seorang guru jenah sholat, kalau niatnya katakan Allah, maka akan mengakibatkan buruk kepada muridnya, rusak agama, rusak. Wa musibatud dini a'zam, wa musibatud dini a'zam. Nah, musibah agama itu lebih besar. Kalau ini hanya masalah harta, ini hanya masalah dunia. Kalau ini masalah agama, musibah agama itu lebih besar daripada musibah dunia. Nas'alullah as-salamata, maka kita memohon kepada Allah keselamatan daripada niat yang buruk, niat yang tidak karena Allah Ta'ala. Tetapi iza 'allamahul ilma, apabila ia melajari akan ilmu nafi yang bermanfaat, alladzi yuzilu anhu hajata, yang bisa hilang dari orang itu akan ini penyakit, fala yuqsa bi ta'limihi iyyahu, maka tidak berdosa, tidak maksiat dengan melajari dia terhadap orang nang karena Allah. Tahu ke inilah yang ada kelonggaran salah. Kamu salah jadi guru, datang orang berlima hendak belajar. Kamu tahu nang berlima ini niat karena Allah. Ya. Bila kamu ngajari hukumnya sama hal. Tapi
apabila kamu pelajari ini, kamu tahu nih, tapi bila pelajari ini jadi bujur, akan merubah niatnya yang tadinya jelek lalu menjadi baik. Itu kayak apa? Ya, pelajarinya itu kayak apa? Dijawab, maka boleh bal yajibu alaihi, bahkan wajib atasnya melajari ini kalau memang dengan sebab dilajari dia hilang penyakit nang kada karena Allah tadi, jadi lurusnya. Paham ya? Li'anna hadza maradun fi qalbihi. Li'anna hadza, karena bahwa ini orang maradun fi qalbihi, ada penyakit di hatinya. Wa ilajuhu, dan mengobatinya hazan naw', ini macam minal ilmin nafi'i, bagian daripada ilmu yang bermanfaat. Wa ilajuhu hazan naw'a, mengobati akan ini macam penyakit orang tadi, minal ilmin nafi, bagian daripada ilmu yang bermanfaat. Ini namanya banyak dilakukan oleh ulama rasikh, ulama yang ilmunya dalam, ilmunya mantap, ulama ahli hikmah. Mereka tahu ini niatnya kada bujur, tapi dibimbing, dilajari oleh sidin, dibimbing oleh sidin, akhirnya bujur. Ini kada apa, wajib melajari. Karena membujurkan, menghilangkan penyakit. Wa huwa kullu ilmin fihi takhlifun wa tahzirun wa huwa ilmun nafi'. Kullu ilmin, setiap ilmu, fihi, pada ilmu itu takhlifun, ada takhwif, menakuti kita, wa tahzirun, dan menghati-hatikan kita. Itulah ilmu yang bermanfaat. Wa min jumlatihi, di antara jumlah ilmu yang bermanfaat, ilmu Al-Qur'an wal akhbari, yaitu ilmu Al-Qur'an wal akhbari, dan hadis. Akhbar itu hadis, tidak. Ilmu Al-Qur'an wal akhbari, ilmu Al-Qur'an wal akhbari, dan hadis Nabi. Kemudian fa'iza ra'a muta'alliman yaqbu 'ala syahwati ila akhiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.